और मां ने लंगर वीर ते भैरों वीर को आख्या कि भगतों मैं नदौन शहर राजा मान सिंह के घर जागरण में संतां भगतां नूं दर्शन देने जा रही हूं। और अगे लंगर वीर ते भैरों वीर ने मां नूं पुछया कि मां नदौन शहर कित्थे है? और मां ने दस्सिया कि नदौन शहर चिंतपुरनी तो ज्वाला जी जाते हैं रस्ते में आता है। और राजा मान सिंह नदौन शहर का बादशाह है, उसने अपने घर में मेरे नाम का जागरण करवाया और मैं जागरण में संतां भगतां नूं दर्शन देने जा रही हूं। और जिस वेले यह गल लंगर वीर ते भैरों वीर ने सुनी तो मां नाल जिद करन लगे, कहंदे मां असीं भी तेरे नाल तेरे जागरण में जाना है, असीं भी तेरिया संगतां दे दर्शन पावांगे, असीं भी तेरा गुण गावांगे, असीं तेरे नाल जाना है। तो जदों लंगर वीर ते भैरों वीर की जद मां ने देखी तो मां ने लंगर वीर ते भैरों वीर को भी नाले तैयार कर लिया। हुण अगे अगे लंगर वीर चल पे, पिछे पिछे भैरों वीर चल पे। गब्बे मां आद भवानी मां शेरा वाली शेर से सवार होके जंगल दे विच नदौन शहर बन जा रहे। अगे अगे लंगर वीर, पिछे पिछे भैरों वीर, गब्बे मां आद भवानी शेर ते होदल गिर जंगल विचों लंघे जांदे सुनी आवाज अखीर। जय मां करदा सुनिया एक मां दा भगत फकीर। जदों मां जंगल दे विच दी नदौन शहर वाल जा रही है तो जंगल दे विच एक मां दा भगत मां दी जय जयकार कर रहा, मां दा गुणगान कर रहा। जिस वेले लंगर वीर ते भैरों वीर ने उस भगत की आवाज सुनी तो उत्थे रोका, कहंदे मां अद्धी रात का वक्त है, ए तेरा कौन ऐसा भक्त है जो इस वेले तेरे नाम की जय जयकार कर रहा, तेरा गुणगान कर रहा है? और मां ने क्या, भक्तों ये भी एक मेरा बहुत सच्चा सच्चा भक्त है जो इस वेले मेरे नाम की जय जयकार कर रहा, मेरा गुणगान कर रहा है। और जे तुसी मेरे उस भगत के दर्शन करने हैं तो चलो मेरे नाल, मैं तुहानू उस अपने भगत के दर्शन करानी। पर इस तरह करो, तुसी दोवें छोटे छोटे बालक बन जाओ, मैं एक छोटी जी कंजक का रूप धारण कर लैंदी हां, फिर आपां उस भगत दे कोल चलदे हां। मां ने एक छोटी जी कंजक का रूप धारण कर लिया। लंगर वीर ते भैरों वीर दो छोटे छोटे बालक बन गए तो उस भगत दे कोल चले गए। जाके मां ने उस भगत नूं पुछया कि जात दा तू कौन है भगता, की है तेरा नाम, किस दिया चारे बण विच गाइयां तू किसदा जपदा नाम? जिस वेले गल मां ने जाके पूछी तो उस भगत ने अपने आसन तो उठ के मां के कदमां दे विच अपना सर रख के मां नूं नमस्कार कीती। कहंदा मां भावें तू एक छोटी जी कंजक के रूप में आई है पर मैं तेनों पहचान लिया। जिस वेले उस भगत ने गल कही तो उसी वेले मां ने अपने असली रूप में आके उस भगत नूं दर्शन दिते। और उस भगत ने अगे मां नूं आख्या कि जात दा मैं बाणिया, ध्यानू मेरा नाम अपने मां बाप दियां चारां बण विच गाइयां ते तुहाडा जपदा ना। बोलो जकारा शेरा वाली। जिस वेले गल हुई तो मां ने कहा, भगत ध्यानू तू मेरा बहुत सच्चा सुच्चा भगत है, मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ। मैं नदौन शहर राजा मान सिंह के घर जागरण में संतां भगतां नूं दर्शन देने जा रही है। तू भी अपने नाल संतां भगतां नूं इकट्ठा करके मेरे जागरण में आके हाजरी लगवानी। उस वेले भगत ध्यानू मां तो आग्या पा के संतां भगतां नूं इकट्ठे करने चले गए। उधर मां आद भवानी मां शेरा वाली मां ज्वाला देवी उन्हां राजे मान सिंह के घर जा पहुंचे। नदौन मां के जागरण में जाके पहुंचे, जाके मां आसन ते विराजमान हो गए। मां का जागरण शुरू हो गया। मां के भगत मां दियां भेटां गा रहे हैं, मां का गुणगान कर रहे। जदों अद्धी रात तो वक्त टप गया, जिहड़ा मां का बचड़ा भगत ध्यानू अजे तक मां के दरबार च नहीं आया, मां के जागरण विच नहीं आया। तो मां ने लंगर वीर नूं कहा कि लंगर वीर जाओ जागरण तो बाहर जाके पता करो कि मेरा बचड़ा भगत ध्यानू हजे तक क्यों नहीं आया। जिस वेले लंगर वीर जागरण तो बाहर जाके देखने लगे तो की देखते हैं, भगत ध्यानू ने पैरों के विच घुंघरू पाए हुए, गल दे विच मदरंग ढोलक पाई हुई, नचदा गाउंदा भगतां दे नाल मां के दरबार वाल आ रहा, मां के जागरण वाल आ रहा।
जिस वेले एक कौतक लंगर वीर ने देखा तो आके मां दे कोल कहन लगे कि मां तेरे बचड़े भगत ध्यानू दा संग आ गया। जिस वेले भगत ध्यानू मां दे जागरण विच आए आके मां नूं नमस्कार कीती, मां दा जकारा लाया और मां ने फिर भगत ध्यानू नूं पुछया कि होर ना लियांदियां पान छुपारियां। इसी वेले भगत ध्यानू ने म्यान दे विचों तलवार खिंची, अपना सीस कट के मां दे कदमां दे विच भेटा अर्पण कर दिता। बोलो जकारा शेरा वाला। जिस वेले अपना सीस कट के भगत ध्यानू ने मां दे कदमां दे विच भेटा अर्पण कर दिता तां मां ने दयाबान होके उस भगत दा सीस चुकिया तां भगत दी धड़ दे उत्ते रखिया। पल बिना लाया मां ने होके दयाबान सीस उठा के धड़ ते रखिया, कीता मां ने कल्याण रंगी दुनिया तक रहूंगा। ध्यानू तेरा नाम संत भगतां विच उच्चा रहेगा, मेरा प्रधान। मां ने भगत ध्यानू नूं प्रदान दे दिता कि भगत ध्यानू जदों तक चंद सूरज सितारे रहणगे, अज तो बाद जो भी मेरे भगत अपने घर विच मेरे नां दा जागरण कराणगे वो मैनूं नारियल दी भेटा जरूर अर्पण करया करनगे, क्योंकि अज तो बाद कोई भी मेरा भगत अपना सीस कट के मैनूं भेटा अर्पण नहीं करेगा। जो मेरे भगत मैनूं नारियल दी भेटा अर्पण करया करनगे मैं उसनूं तेरा सीस समझ के स्वीकार करेगा। जिस मनोकामना जागरण प्रेम लाया और बच्चे असम देशा रक्षा मेरी जकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। सो मां दे भगतां ने मां नूं नारियल दी भेट अर्पण कीती है। सो मां ने अपने भगतां दी मनोकामना पूरीआं करनियां ने, भगतां दा जागरण संपूर्ण करना है। सो हुण मां तारा रानी दी अगे कथा आरंभ है। सो सारिया संगतां ने इसे तरह बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल बैठ के सुननी है। जकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। गुणगान करदे आ, मेरे नाम दा सिमरन करदे आ। जे तुसी मेरे होर भगतां दे दर्शन करने आ तां चलो मेरे नाल दिल्ली शहर विच एक हथरापुर नगरी है जिथे मेरे पंज पांडव मेरे भगत रहंदे ने। चलो मैं तुहानूं उन्हां दे भी दर्शन करानी आ। ਉਹ जो मेरे पंज पांडव मेरे भगत आ उन्होंने हसनापुर के वसीमे के उत्ते एक बहुत सुंदर सोहना भवन बनाया। चलो मेरे नाल आपां पंजा पांडवां दे महलां विच जाके उन्होंने दर्शन दईए तो उन्होंने दर्शन करिए। उस वेले मां ने लंगर वीर ते भैरव वीर नूं नाल लैके हसनापुर नगरी दिल्ली शहर में चल पे। जदों दिल्ली शहर हसनापुर नगरी पहुंचे जिथे उन्होंने पंजा पांडवां ने हसनापुर नगरी के वसीमे के उत्ते मां का सुंदर सोहना भवन बनाया होया सी। मां जाके उस भवन दे विच विराजमान हो गई। मां ने लंगर वीर नूं कहा कि लंगर वीर जाओ मेरे उन्होंने पंजा पांडवां के महलों में जाके उन्होंने सुनेहा लेके आओ कि मां ज्वाला देवी मंदिर में आके विराजमान होए और आके मां के दर्शन कर लो तो मां नूं दर्शन दिओ। मां तो आग्या पाके लंगर वीर उन्होंने पंजा पांडवां के महलों में चले गए। जदों उन्होंने पंजा पांडवां के महलों में गए तो अगे जाके की देखते आ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ ਮਾਂ ਆਪ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ मां सरस्वती ने उन्होंने कंठ से ऐसा वास किया कि वो जेड़े पंज पांडव हर वेले मां का गुणगान
करते सी, मां का सिमरन करते सी, वो लंगर वीर नूं कुछ होर कहण लई मजबूर हो। वो लंगर वीर नूं कहण लगे कि जेड़ी तेरी मां 100 कोह तो चल के साडे मंदिर तक आ सकती है, कि वो तेरी मां सानू महलों में आके दर्शन नहीं दे सकती। मान विच हंकार विच आ गया। जुआ एक ऐसी खेड है, जेड़ा बंदा जुहारिया हुंदा ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੂਏ ਦਾ ਭੋਸਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੂਏ ਚੁੱਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਤੇ ਐਸਾ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ, जिन्होंने तू अपने बहुत सच्चे सुच्चे भगत आखदी है, वो तो आ गल कहते उन्होंने 5 पांडवों की कही हुई गल सारी आके मां नूं दस दी। जिस वेले मां ने यह गल सुनी तो मां नूं गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। गुस्से में आके मां ने उन्होंने 5 पांडवों नूं श्राप दे दिता कि जिस जुए दे विच बैठ के तुसी मेरा अपमान कीता है, तुसी उस जुए दे विच सदा लई हारदे रहोगे, तुसी कदे भी जित दा मूंह नहीं देखोगे। इत्थों तक कि जेड़ी तुहाडी नार दरोगता है, एक दिन वो भी तुसी जुए दे विच हार जाओगे। सो मां दे भगतों, समा बीतदा गया। एक दिन वही दिन आ गया जेड़ा कि मां ने उन्हां 5 पांडवां नूं श्राप दिता सी। वो जेड़े मां दे 5 पांडव मां दे भगत सी, वो जुए दे विच कैरवां नूं अपना सब कुछ हार गए। जिन्नी उन्हां को धन दौलत महल मनारे राज भाग अपना सब कुछ हार गए। आखिर एक दिन ऐसा आ गया कि जेड़ी उन्होंने नार दरोगता सी, वो भी जुए के दांव ते ला दित्ती, वो भी कैरवां नूं हार गए। जिस वेले अपनी नार दरोगता कैरवां नूं हार गए तो उन्हां कैरवां ने 5 पांडवां नूं 14 साल का वनवास दिता कि तुसी 14 साल इस हसनापुर नगरी दे विच आके नहीं बच सकते। वही 5 पांडव पैरों तो नंगे, सिर तो नंगे जंगलों में जा रहे, जंगलों में भटकते फिरते आ। मां के अगे अरदास बेनतियां करते हैं कि मां सानू माफ कर दे, सातों बहुत बड़ी भुल हो गई। मां के अगे अरदास बेनतियां करते, अरदास बेनतियां करदे उन्होंने 13 साल बीत गए। जंगलों में भटकदे फिरदे उन्होंने 13 साल बीत गए। जदों 14वां साल आरंभ होया तो मां आद भवानी मां शेरा वाली को फिर अपने भक्तों की उन्होंने 5 पांडवों की याद आ गई और मां ने उन्होंने 5 पांडवों को जंगलों के विच आके दर्शन दिते। कहा भक्तों, जो तुसी भुल कीती सी वो मैं तुहानू माफ करने वास्ते आई हूं, पर मेरी एक शर्त है, पहला तुसी एक रात विच मेरे नाम दा इस जंगल दे विच मंदिर बनाओगे। एक रात विच मेरे नाम दा मंदिर बना के 33 करोड़ देवी देवते ऋषियां मुनियां तपस्वियां नूं बुला के मेरे नाम दा जग भंडारा करूंगे तां मैं तुहाडा इस श्राप खत्म करांगा। जिस वेले उन्हां 5 पांडवां ने मां दे मूंहों इह गल सुनी तां मां नूं कहण लगे कि मां, साडे कोल तां कुछ भी है नहीं, असीं तां जुए दे विच अपना सब कुछ हार चुके हैं, असीं तां आप जंगलों दे विच भटकदे फिरदे हां, असीं एक रात विच तेरा मंदिर किवें बनावांगे। और मां ने उन्हां 5 पांडवां नूं कहा कि भक्तों, जे तुहाडे मन विच मेरे प्रति श्रद्धा है तां फिर तुसीं एक रात विच मेरे नाम दा मंदिर इस जंगल दे विच बना सकदे। सो मां ने उन्हां 5 पांडवां नूं कहा, भक्तों इस तरह करो, किते कही लैके आओ। उन्हां 5 पांडवां ने मां दे कहे ते एक किते कही लिया। जिस वेले कही लिया तो मां ने कहा, हुण तुसीं इत्थे 5 टक मारने शुरू करो। जिस वेले उन्हां 5 पांडवां ने 5 टक मारने शुरू किए, पहली कवरिया मारी पांडवा, कवरिया कही नूं कहा जांदा, पहली कवरिया मारी पांडवा तां निकली केसर क्यारी, दूजी कवरिया मारी पांडवा तां निकले लौंग इलायचियां पान छुपारी, तीजी कवरिया मारी पांडवा तां निकली चंदन चौकी भारी, चौथी कवरिया मारी पांडवा तां निकली सोने की गागर भारी, पंजवीं कवरिया मारी पांडवा तां निकली मां की मूरत प्यारी। जिस वेले उन्हां 5 पांडवां ने मां के कहे ते 5 टक मारने शुरू किए,
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਕਹੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸਰ ਭੜੀ ਕਿਆਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਬਰਾਜਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਬਰਾਜਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਬਰਾਜਿਆ। ਉਹ ਕੇਸਰ ਭੜੀ ਕਿਆਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਟੱਕ ਕਹੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਪਾਨ, ਸੁਪਾਰੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਟੱਕ ਕਹੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਛੇਰਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਗਰਣ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ, ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਟੱਕ ਕਹੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਲ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਾਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਟੱਕ ਕਹੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਰਾ ਭੀਮਸੈਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਗ ਵਧਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਭੀਮਸੈਨ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਮਸੈਨ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਤਪਸਵੀ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਜਗ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਗ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਤਪਸਵੀ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ
जाके दरवाजा ऋषि ने एक अपने सेवक नूं बुलाया, अपने सेवक नूं बुला के उसनूं एक सप का रूप धारण वास्ते कहा। उसने सेवक ने एक सप का रूप धारण कर लिया और दरवाजा ऋषि ने कहा कि जाओ उस रास्ते में जाके लुक के बैठ जाओ जिथे पंजा पांडवां ने मां का जग भंडारा रचाया होया। किसी आण जाण वाले एक प्राणी नूं डंग दिओ तां उन्हां पंजा पांडवां का जग भंडारा संपूर्ण नहीं होएगा। सो मां दे भगतों उस रास्ते दे विच जाके लुक के बह गया झाड़ा झुंडियां दे विच, जिथों दी वो जग भंडारे में शामिल होने वास्ते साधु संत महात्मा जा रहे थे। ऐसी मां की कृपा हुई, वो जिहड़ा सब झाड़ा झुंडे च लुक के बैठा सी, वो अचानक वो आण जाण वाले भगतां की निगाह पै गया। जदों उन्हां दी निगाह पिया, उन्होंने उत्थों उहनूं भजाण की कोशिश की, उहदे इट्टां बट्टे मारने शुरू कर दिते। मां की कृपा दे नाल अचानक वो सप दे किट बच गई, उसकी मौत हो गई। सब भगतां वल वेख रही मां आपे जानी जान, दरवाजा ऋषि ने सप भेजिया करने लई परेशान। संत भगत सब पांडवां दे सी आए भंडारा खान, सप नूं देख के मारन रोड़े लगे उतों भजान। संतां भगतां हथों निकली ਉਹ ਸਰਪ ਦੀ ਜਾਨ, ਬੋਲੇ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਇਹ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਗ ਭੰਡਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਕਿਰਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਲੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ, ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, इसने मरिया होया सप खीर प्रसाद दे विच सुट दिता। जदों ये खीर प्रसाद तेरे इन्हां लखां भगतां ने खाना, उन्हां दी मौत हो जानी है। मां तेरे नां नूं लाज लग जानी आ, अपने भगतां दी रक्षा कर, अपने भगतां दी जान बचा। मां दे अगे अरदास बेनती करदी, कहंदी मां जे तू मैनूं जीभा दित्ती हुंदी, मैं बोल के इन्हां भगतां नूं कह दिंदी कि भगतो एक खड़ा खीर प्रसाद ना खाए, मरिया होया सप डिग्या। मां जे तू मैनूं दो हथ दिते हुंदे तां मैं खीर प्रसाद दा कड़ाहा चुक के किते दूर सुट दिंदी। मां दे अगे अरदास बेनती करदी, पर किरली है कौन? तारा दे 17 दो भैणां। जिहड़ी तारा सी वो जवानी अवस्था विच, जिहड़ी 17 सी वो बचपन रूप विच, जिहड़ी तारा सी वो मां की बहुत सच्ची सुच्ची भगतनी सी। जदों भी मां के 9 नराते आया करते सी, तां 9 दिन भुखिया प्यासिया रह के मां की जोत जगा के मां का सिमरन करया करती सी, मां का गुणगान करया करती। सो मां के भगतों जिहड़ी उसकी छोटी भैन 17, उसने कई बार अपनी भैन नूं मां के 9 नराते रखदियां 9 वर्त रखदियां देखे। जदों अगली बार मां के 9 नराते आए, जी तारा राणी की भैन 17 आ, वो अपनी भैन नूं पुछदी है कि भैन जदों भी मां के 9 नराते आते आ, तू 9 दिन भुखिया प्यासिया रह के मां की जोत जगा के मां का सिमरन करया करदी आ, इसका तैनूं की फल मिलदा? आए मां दे नराते, आए मां दे नराते लै तारा नसी रख, पुछदी 17 मैनूं तारा भैन दस कि मिलता है मां के नराते रख के, मैनूं सच्ची सच्ची भैन जी तू गल दस। आखे तारा राणी गल सुन 17 राणी, तैनूं सच दी सुना दियां मां अंबे दी कहानी, दवे अन्नियां नूं नैण आवे रोगियां नूं चैन, रोण वाले जांदे तो खिड़ खिड़ हसदे, तैनूं दसी जो कहानी मां जी सच विच बसदे। कहंदी भैन जेड़े मेरी मां दे भगत सच्ची नेचा दे नाल मेरी मां दे 9 नराते रखदे आ, 9 वर्त रखदे आ,
मेरी मां उन्होंने किसी गल की कमी नहीं छड्डी। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੰਚਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਤਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਤਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। 4-5 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਸਤਾਰਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਸਹਾਰ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭੈਣ, ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਪਿਆਸਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਟੇਗੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਵਰਤ ਪੂਜਣੇ ਸੀ, ਵਰਤ ਖੋਲਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ ਸਤਾਰਾ, ਆ ਲੈ 2 ਟਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, 1 ਟਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਟਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਾਰਾ ਨੇ 2 ਟਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹਲਵਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਾਰਾ ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕਿ ਸਤਾਰਾ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਸਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਕੇ ਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ 9 ਨਰਾਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈ, ਨਹਿ ਪਲਕਾ, ਉਹ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਟਕੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਾਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਆਖੇ ਸਤਾਰਾ ਤੂੰ ਵਰਤ ਖੋਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਿਆ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਖੋਲਿਆ ਆਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਰਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਪਿਆਸਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਕੇ ਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਆਪੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਆਪੇ ਖੋਲ ਲੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸਤਾਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖ ਨਰਾਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਖਾਦਾ ਸਤਾਰਾ ਮਾਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਨੀਚੜੀਏ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਸ। ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਾਰਾ, ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਮਾਸ ਖਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜੂਨ ਕੇ ਕੋਲੀ ਦੀ ਪਾਵੇਂਗੀ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੀ ਰਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਿੱਜਿਆ ਰਵੇ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਾਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਵੀ ਟਿੱਡੀ ਭੁਣਕੀ ਜੋ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਜਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਾਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਰਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਅਕਲਾਨੀ अपनी भैन के अगे तरले पाती है कि भैन मेरे तो बहुत वड्डी गलती हो गई, मैं मां के 9 नराते रख के मैं मां का बहुत बड़ा अपमान किया, मैं तलिया होया मांस लैके खा लिया, मैनू माफ कर। अगे तारा रानी अपनी भैन की कोई गल नहीं सुन रोंदी है करलांदी है। आखिर दे विच अपनी भैन तारा रानी नूं कहण लगी कि भैन जदों तू मैनू एक शराप देके किरली बना सकती है तो जे हुण तू मैनू माण सजामा नहीं दे सकती तो मेरे ते एक परवकार कर दे, मैनू ये दस कि मैं हुण माण सजामा किस तरह पावांगा। तो उस वेले तारा रानी के मन के विच रहम आ गई। वो अपनी भैन तारा नूं कहण लगी कि जे तू अपनी जान गवा के दूजियां दी जान बचावेगी तो तू माण सजामा पावेगी। वही किरली उस पिपल के बिरछले उत्ते बैठी सी तारा रानी की भैन तारा, वही मां के अगे अरदास बेनती करती सी कि मां इस पंछी ने बहुत बड़ा जुल्म किया, इसने मरिया होया सब खीर प्रसाद के विच सुट दिता, जदों खीर प्रसाद तेरे लखा भगतां ने खाना उन्हां दी मौत हो जानी है, तेरे नां नूं लाज लग जानी है। मां अपने भगतां दी रक्षा कर, उन्हां दी जान बचा। वही किरली मां दे अगे अरदास बेनती करती सी, अरदास बेनती करती करती नूं वही अपनी भैन की कही हुई गल याद आ गई कि मेरी भैन ने कहा सी कि जे तू अपनी जान गवा के दूजियां दी जान बचावेगी तां तू माण सजामा पावेगी। हुण किरली मां दे अगे अरदास बेनती करदी है कि मां कृपा कर, और मन दे विच उहने नेचा धार लई कि जदों इस खीर प्रसाद के कोल कुछ भगत आउणगे तो मैं उन्होंने भगतों के सामने खीर प्रसाद के विच छलांग लगा के तड़फ तड़फ के अपनी जान कुर्बान कर देंगी, इन्हां लखां भगतों की जान बचावांगी। थोड़ा समा बीतिया, 2-4 भगत आए आके देखण लगे कि खीर प्रसाद पक गया कि नहीं। पक्या प्रसाद जदों भगतों ने लिया अग तो थले ला पक के खीर जब वेखण लगे मन में शुक्र मना, पक्की भगतनी किरली ने फिर बिच छलांग लगाई, तड़फ तड़फ के भगतों किरली ने अपनी जान गवाई। बिच गुस्से दे आके उन्हां भगतां उहनूं दित्ता घोर शराप, कहंदे जा नहीं निचणी तेरा होवे नीचा दे घर पास। और जेड़े भगत देख रहे सी कि खीर प्रसाद पक गया कि नहीं, जदों उन्होंने सामने किरली ने पिपल दे बिरछ तो छलांग लगा के अपनी जान कुर्बान कर दी खीर प्रसाद दे विच देख के, तो मां दे भगतों उन्होंने भी गुस्से दे विच आके किरली नूं श्राप दे दित्ता कि जा तेरा नरकां दे विच वास होवे, तेरा नीचा दे घर वास होवे। आ खीर प्रसाद लखा भगतां ने खाना सी, तू इहदे विच देख के मर गई, जा तेरा नरकां दे विच वास हो। जदों इस गल दा पता उन्हां 5 पांडवां नूं लगा कि खीर प्रसाद दे विच किरली देख के मर गई है, तो उन्होंने सारे भगतां नूं कहा कि भगतों इस तरह करो, एक खीर प्रसाद का कड़ाहा चुक के दूर किते ले जाके टोआ पुट के ओदे विच ढेरी कर दियो, ऊपर मिट्टी पा दियो ताकि इसको कोई पशु पंछी भी खा ना जाए। सारे भगतां ने इकट्ठे होके खीर प्रसाद का कड़ाहा चुकया तो दूर किते ले जाके टोआ पुट के ओदे विच ढेरी कर दिया। जदों खीर प्रसाद का कड़ाहा और टोए दे विच ढेरी कीता तो जिहड़े आले दुआले भगत खड़े सी उन्हां दी निगाह की पिया, एक मरे हुए सप का करन। जदों मरे हुए सप का करन उन्हां दी निगाह पिया, वो तो सारे भगत देख के हैरान परेशान हो। सारे भगतां ने गल दे विच पल्ले पा लै, मां दे अगे अरदास बेनतियां करन लगे, कहंदे मां ये किरली दा तेरी कोई सच्ची सुच्ची भगतनी सी जिसने अपनी जान कुर्बान करके लखा भगतां दी जान बचाई है। मां सानू तो पता ही नहीं कि इस खीर प्रसाद दे विच मरिया होया सप डिगया, असीं तां गुस्से विच आके किरली नूं श्राप दे चुके हैं। मां इस किरली दा जन्म किसे राजे महाराजे दे घर होवे, इस किरली दा जन्म किसे राजे महाराजे दे घर होवे, इस किरली दा जन्म स्वर्गां दे विच होवे। मां दे अगे अरदास बेनती की भगतां ने, और मां ने उन्हें सारे भगतां की अरदास बेनती प्रमाण कर ली। उस किरली का जन्म
एक कन्या के रूप में एक राजे के घर में, जिसका नाम राजा स्पर्श। राजे स्पर्श कर कन्या जन्मी, करड़े मंगलवार सद पंडितां नूं राजे कीती कन्या लई सोच विचार। ज्योतिष लावो पत्री देखो, इस कन्या दे लगन सुनावो जी, कि कर्म धर्म विच लिखिया मैनूं जल्दी सच सुनावो। जिस वेले राजे स्पर्श ने घर एक कन्या के रूप में उस किरली का जन्म होया, तो राजे स्पर्श ने विद्वान पंडितां नूं बुलाया। विद्वान पंडितां नूं बुला के उन्होंने कहा कि इस कन्या दे लगन देखो किस तरह, एक कन्या मेरे वास्ते शुभ है कि या नहीं। जिस वेले उन्होंने विद्वान पंडितां ने अपने टेवे लाए, उस कन्या दे लगन देखे, तो राजे नूं कहण लगे महाराज, ये जिस कन्या ने तेरे घर जन्म लिया वो कन्या तेरे वास्ते शुभ नहीं है। कहते क्यों? कहते जदों ये जवानी अवस्था में आवेगी तो तेरी कुल नूं दाग लावेगी। जिस वेले राजे ने गल सुनी तो राजा गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया। राजे ने गुस्से में आके म्यान के विचों तलवार खिंच ली। कहता जेड़ी कन्या जवानी अवस्था में मेरी कुल नूं दाग लावेगी, क्यों ना उन्होंने हुणे जमदे सार कतल कर दिया। जिस वेले राजे ने उस कन्या ते तलवार उठाई तो जेड़े विद्वान पंडित सी कहते रुक जाओ महाराज, ये की कर लगे? कहता जेड़ी कन्या जवानी अवस्था में मेरी कुल नूं दाग लावेगी, क्यों ना उन्होंने हुणे जमदे सार कतल कर दिया। कहते महाराज जे तुसी इस कन्या का कतल कर दिता तो तेरियां 7 कुड़ा नरकां दे विच जाणगीआं। कहता फिर मैं इस कन्या तो किस तरह छुटकारा पा सकता? कहते महाराज एक गल दसो कि जे कन्या तुहाडे वास्ते शुभ हुंदी तो फिर तुसीं की करदे? कहता जे कन्या मेरे वास्ते शुभ हुंदी तो मैं इसनूं बहुत पढ़ांदा लिखांदा, इसकी शादी किसी राजे महाराजे नाल करदा। कहते महाराज हुण भी इसी तरह करनी, इस तरह करो, एक चंदन की लकड़ मंगवाओ, चंदन की लकड़ मंगवा के ओदा एक संदूक तैयार करा लो। संदूक तैयार करा के ओदे उत्ते लाखां रुपया दे हीरे मोती जड़ दिओ। लाखां रुपया दे हीरे मोती जड़ के इस कन्या नूं संदूक दे विच पा के नदी दे विच जल प्रवाह कर दिओ। राजा कहता है गल ठीक है। राजे ने उसी वेले अपने नौकरां नूं भेज के चंदन की लकड़ मंगवाई, चंदन की लकड़ मंगवा के एक संदूक तैयार करा दिया। संदूक तैयार करवाया, उत्ते लाखां रुपया दे हीरे मोती जड़ दिते और उस कन्या ने चुकिया संदूक दे विच पा दिता। जिंदा लाया, संदूक चुकिया, जाके नदी दे विच जल प्रवाह कर दिया। हुण उह संदूक नदी दे विच रुड़िया जा रहा। जिस नदी दे विच उह संदूक रुड़िया जा रहा, उसे नदी के कंढे दे उत्ते तपस्वी तपस्या करदा सी। अचानक उसकी अख खुली तो की देखदा, नदी दे विच संदूक रुड़िया जा रहा, उत्ते लाखां रुपया दे हीरे मोती लगे हुए, लिशका मार दिया। उस तपस्वी के मन दे विच लालच आ गया, लालच आ गया। झट दे के अपने आसन तो उठिया, भज के जाके नदी दे विच छाल मारी, उस संदूक पकड़ लिया, उस तो संदूक नहीं पकड़िया गया। बड़ी कोशिश की, उस तो संदूक कीमती समान है। सियाणे ने कहा कि लालच बुरी बला होगी। सो मां दे भगतो जिस वेले आपस में झगड़ा करी जा रहे, उन्होंने कोई मसला हल नहीं हो रहा। उधर मां आग भवानी मां शेरा वाली भवना दे विच बैठी है। मां ने लंगर वीर नूं आवाज मारी कि लंगर वीर, और देखो नदी के कंढे दे दो मेरे भगत आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जाओ जाके उन्होंने मसला हल करके आओ, झगड़ा खत्म करके आओ। उसी वेले मां तो आज्ञा पाके लंगर वीर एक बुजुर्ग बाबे का रूप धार के उस नदी के कंढे वाले चल। जदों नदी के कंढे ते आए तो आके वो तपस्वी ते भील नूं पुछण लगे, कहंदे भगतो तुसीं क्यों झगड़ा कर रहे हो, की गल है? वो जिहड़ा भील सी हाथ जोड़ के खड़ गया लंगर वीर जी दे मोहरे। कहंदा बाबा जी आ जिहड़ा तपस्वी है ये नदी के कंढे के उत्ते खड़ा उच्ची उच्ची आवाज़ां लगा रहा सी कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੋ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕੋ ਹੱਕ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖੁੱਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੋਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਤੀ ਪੁੱਟ ਲਈ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਏ ਗੋਲੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਨੇ ਗੋਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਆ ਲਾ ਲਾ ਤੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਜਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਿਖਾ ਦੇ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਭੀਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਜਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਗਜਨਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜਗ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ, ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ ਉਹ ਪੀਰ ਉਸ ਕੰਜਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਕਮਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਰੁਕਮਣ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੌੜੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੁਕਮਣ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੁਕਮਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਰ ਲੱਭੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੁਕਮਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਭੀਲ ਰੁਕਮਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਲੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਲੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੁਕਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ।
कुछ दिन बाद गुलेर शहर तो रुकमन की बरात आई, रुकमन की शादी हो गई। रुकमन अपने सौरे परिवार में चले गए। रुकमन ने सौरे परिवार में रहंदे 10-15 दिन बीत गए। जदों 10-15 दिन बीत गए तो हुण और रुकमन की देखदी, जिहड़ी रुकमन की सੱਸ है सवेरे साजरे उठती है, झाड़ू ते टोकरा चुकती है, चल जाती है, शाम को घरे वापस आती है। आखिर एक दिन रुकमन ने अपनी सੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ही लिया, कहती मां तुसी सवेरे साजरे उठते हो, झाड़ू टोकरा चुकते हो, तुसीं चले जाते हो, शाम को घरे वापस आते हैं, तुसीं कित्थे जाते हो? कहती धीए जो गुलेर शहर का बादशाह राजा हरिचंद्र है उसके महलों की सफाई करने वास्ते जाते हैं। जो उसकी धर्म पत्नी तारा रानी है उसके महलों के विच एक मां का सुंदर सोहना भवन बनया होया, उस मां के भवन की सफाई भी असीं करके आवे। कहनी मां फिर तो बहुत चंगी गल है। 4-5 दिन होर बीते तो जी रुकमन की सੱਸ अचानक बीमार हो गई। बीमार हो गई तो रुकमन को कहन लगी, बेटा अज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अज मेरी जगह राजे के महलों की तो मां के दरबार की सफाई तू करके आनी। कहती मां कोई गल नहीं, मैं जावांगी, मैं राजे के महलों की तो मां के दरबार की सफाई करके आवांगी। पर रुकमन ने कह तो दिता अपनी सੱਸ ਨੂੰ, पर मन के विच सोच लिया कि जदों मैं राजे के महलों की सफाई करने जावांगी तो जिहड़े गुलेर शहर के लोग है ये मैनू की कहणगे कि भीला की नौं नूं हजे 10 दिन होया ब्याही आई नूं ये सफाइयां करने लई तुरी जा रही। उसने लोगों तो शर्म दे मारिया एक लम्मा जिहा घुंड कट लिया कि मैनू कोई पहचाने ना, राजे के महलों की सफाई करने लई तुर पई। जदों राजे के महलों दे विच पहुंची तो जाके सफाई करनी शुरू कर दी। सफाई कर रही है, सामने तारा रानी बैठी है, देख रही है कि अज साडे महलों की सफाई कौन कर रहा, इसने घुंड क्यों कढ़िया, ये कौन होगा? वो सफाई कर रही है। सफाई करती है, माता की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मां की कृपा हुई कि रुकमन दे तारा रानी के मन को इस तरह लग गया कि ये 3 जन्मों तो बिछड़ी हुई मेरी भैन है। उन्होंने इस तरह लगन लग गया क्योंकि मां ने तीजे जन्म के विच दोहा भैनों के फिर मिलाप कराने से, और इस तरह लगन लग गया कि 3 जन्मों तो बिछड़ी हुई मेरी भैन है। वो सफाई करी जा रही है, घुंड कढ़िया, सामने बैठी तारा रानी देखी जा रही है। ज्यों ज्यों सफाई करी जा रही है त्यों त्यों तारा रानी का मन काले तो काला पी जा रहा। ऐसी मां की कृपा हुई, एक हवा का बुला आया तो जिहड़ा रुकमन ने घुंड कढ़िया सी अपने आप चक हो गया। जिस वेले घुंड चक होया, सामने बैठी तारा रानी की जदों निगाह और रुकमन के चेहरे ते पई तो भज के आके रुकमन नूं कलावा भर लिया अपने गल दे नाल नाल। उसनूं कहण लगी कि तू 3 जन्मां तो बिछड़ी हुई मेरी भैन है। अज मेरी मां ने तीजे जन्म दे विच अपना दोहा भैणां दा फिर मिलाप कराया। और रुकमन ने अखां मीटियां अपनी भैन दी गल्लां सुनी जा रही है, गल्लां सुनी जा रही है तो तारा रानी गल्लां सुनाई जा रही है। जदों कहानी खत्म हुई तो रुकमन ने अखां खोलियां, उसनूं अपने आप इस तरह लग्या कि जिवें वो मां के दरबार अगे खड़ी है। उन्होंने अपने आप को इस तरह लग्या कि जिवें वो मां के दरबार के अगे खड़ी है। जिहड़ा तारा रानी के महलों के विच मां का भवन बनया होया सी, वो उस भवन के अगे खड़ी है। जिस तरह तुसीं मां के दरबार के विच बैठे हाजरियां भर रहे, जिहड़ा तारा रानी के महलों के विच मां का दरबार बनया होया, भवन बनया होया, उत्थे 2-4 मां के पहुंच के दरबार की सफाई करने वास्ते आई है। वो जिहड़े भगत बैठे सी मां के दरबार के विच, वो खड़खड़ा के हस पाए, कहंदे ना इहदे कोल झाड़ू ना इहदे कोल टोकरा, ये सफाई अपने केसा न करे। जिस वेले इहदी गल उन्होंने कही तो आके रुकमन ने हस के कहा, कहंदी भगतो जे इसी तरह तुहानूं मंजूर है तो अज फिर मैं अपने केसा नाल मां के दरबार की सफाई करांगा। उस वेले रुकमन ने अपने केस खोले
ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜਾਗਰਣ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੁਕਮਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਰੁਕਮਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ, ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੈਕਾਰਾ ਉੱਚੇ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। जयकारा सुनहरी नेत्रा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। सो सख्तन बेनती है कि अपनी अरदास गड़बी दे विच पा के मां दी जोत नूं नमस्कार करके अपनी अपनी जगह ते उस तरह जाके बैठ जाना सारियां संगतां ने। सो मां तारा रानी दी कथा अगे आरंभ है। सो बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल इसे तरह बैठ के सारियां ने सुननी है। सो मां अपने भगतां दी मनोकामना पूरियां करे और जिन्हां भगतां ने मां दे दरबार दे विच रुकमण ते तारा रानी दे नां दीआं गुप्त अरदासां कराणीआं ने, मां दिन दुगना रात चौगनी तरक्की बख्शे, बच्चों दे मेहर भरिया हाथ रखे, पूरे नगर खेड़े दे मेहर भरिया हाथ रखे। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। सो मां दे भगतों, जिहड़ी तारा रानी ने मां दे अगे अरदास बेनती कीती सी कि मां जिस तरह 6 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ 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 6 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਜਾਗਰਣ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੁਕਮਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉਰਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ, ਵੈਦਾਂ ਕੋ, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੁਕਮਣ, ਤੈਂ ਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ, ਆ ਲੋ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਲੋਕ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਣਾ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਆ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੜਾਤਾ ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਾਗਰਣ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਲੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਨਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਨਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਭੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਮਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੁੰਝੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੂਰ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਖੁੰਝੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਇਆ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਲ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਦਲ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ, ਭੀਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਲੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭੀਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਭੀਲ ਲੋਕ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ,
ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦਨਾ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਲਿਆ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਤੜਪਦਾ ਰਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂ। ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਨਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਰਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਝੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਲਕ ਦੇਣੀ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕੱਢਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜਿਆ, ਛਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਹੋਏ, ਰਾਣੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੱਢ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਾਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਰੁਕਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵਕਤ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੜਕੇ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲ। ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਨਿਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਗਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰਕ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬੱਚੜੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਤੇਰੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ 8 ਪੰਤਾ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਟ ਕੇ 8 ਪੰਤਾ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਚੁਗਿਆਰਾ ਛੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਪਲਟਾਈ ਤਾਂ 8 ਪੰਤਾ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਸੀ। ਇਹ 8 ਪੰਤਾ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਸੀ, ਇਹ 8 ਪੰਤਾ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੁਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਆਖਦਾ, ਜਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਖੰਡਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਬਚਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਾਣੂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਾਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬੇਲੇ ਆ, ਖੰਡਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਆ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕਲੌਤਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਪੁਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਆ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਲੈ ਖੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਪੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਚਨ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਜ ਮਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ, ਉਹ ਸੀਸ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਚੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਚੜਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਿਆ ਧਰ ਤੋਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਮਦਾ ਗਿਆ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਪਲਟੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਲਟੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲਟੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲਟੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲਟੋ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਲਟੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਜਕਾਰਾ ਚੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸੀ ਬਲਟੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਲਟੋਹ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦੇ। ਸੁਮਾਰੇ ਭਗਤੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ ਉਹ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣ ਸਮਾਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਚੱਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਹਜੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਗ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਟਾਇਆ, ਹਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਇਆ। ਆ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਅਥਰੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਆ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ, ਖਾ ਲਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚਮਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਦੂਜਾ ਬਚਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੀਜਾ ਬਚਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, कहती राजन से क्या मांगिए, क्या किसी को दे, मांगो चेहरा बाड़ी से जो राजन को भी दे। कहती राजा वो मेरी मां तो मंगो जेड़ी दे के किसी तो वापस नहीं लेती, वो मेरी मां तो मंगो जेड़ी गरीबां दी झोलियां भरदी ते शहनशाहां दी झोलियां भरदी। कहती राजा मैं फिर भी तेरा मान रखदी, जे तक कुछ देना ही है तो इस तरह कर, एक शहर गुलेर दे अंदर मेरी मां का सुंदर सोहना भवन बना दे, जिथे मेरी मां के भगत शाम सवेरे मेरी मां दी आरतियां करे कर, मेरा मां का गुणगान करे कर। सो उस वेले राजे ने रानी ने कहे तो जेड़ा इस वेले मां का दरबार जगमग जगमग कर रहा वा, जिन्हों आपां मां ज्वाला देवी कहते हैं, वो एक टाइम दे विच गुलेर शहर सी जिन्हों आपां कांगड़ा शहर कह रहे हैं।
ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਘੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਜਕਾਂ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜਾ। 80 4 84 ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜਾ। ਜਕਾਰਾ ਛੇਰਾ ਬੜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਹੋ ਗਾਵਾ ਚੇਰਾ ਵਾਲੀਏ ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਗਾਵਾ ਚੇਰਾ ਵਾਲੀਏ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾ ਚੇਰਾ ਵਾਲੀਏ, ਆਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾ ਚੇਰਾ ਵਾਲੀਏ। ਕਿਨੇ मैया तेरा पवन बनाया, किने मैया तेरा पवन बनाया। किने तेरा चार चलायो चेरा बाड़िए, आरती तेरी मैं गामा चेरा बाड़िए। ओ पंजो पंजो पांडो तेरा पवन बनाया, ओ पंजो पंजो पांडो तेरा पवन। अरे जने चोर चलायो चेरा बाड़िए, आरती तेरी मैं गामा चेरा बाड़िए। ओ आरती तेरी मैं गामा चेरा बाड़िए, आरती तेरी मैं गामा चेरा बाड़िए। कच्ची खूही देवा ठंडा जल पानी, कच्ची कच्ची खूही देवा ठंडा जल पानी। मानू स्नान करायो चेरा बाड़िए, आरती तेरी मैं गामा चेरा बाड़िए। ओ काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा। ओ काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा। काहे की पामा बिच बाती चेरा बाड़िए, आरती तेरी मैं गामा चेरा बाड़िए। ओ सर्व
आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा मां सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा अगर कपूर पामा बाती शेरा बालिए आरती तेरी मैं गामा शेरा बालिए सुहा सुहा चोला मादे अंग बेराजे सुहा सुहा चोला मादे अंग बेराजे ओ सुहा सुहा चोला मादे अंग बेराजे सुहा सुहा चोला मादे अंग बेराजे लगायो चेरा बाड़िए आरती तेरी मैं गावा चेरा बाड़िए ओ नंगे नंगे पैरी देवा अकबर आया नंगे नंगे पैरी देवा अकबर आया मां नंगे नंगे पैरी देवा अकबर आया नंगे नंगे पैरी देवा अकबर आया सोने दा छतर चढ़ायो चेरा बाड़िए आरती तेरी मैं कामा चेरा बाड़िए पान छुपारी मैया तजा नारियल पान छुपारी मैया तजा नारियल ओ पान छुपारी मैया तजा नारियल पान छुपारी मैया तजा नारियल लड़ी पेट चढ़ायो चेरा बाड़िए आरती तेरी मैं कामा चेरा बाड़िए आरती आरती करिए मन चितला के आरती करिए मन चितला के बच्चे अनुचर न चलाया चेरा बाड़िए आरती तेरी मैं कामा चेरा बाड़िए री मैं कामा चेरा बाड़िए जकारा चेरा बाड़ी दा सो हुण परिवार नूं बेनती है कि मां नूं भोग लगाया जाना सो सारियां संगतां नूं बेनती है इसे तरह मेरे नाल सारियां ने मां दे गरीब दा लाल दातिए साडा भोग गरीब दा लाल दातिए साडा भोग गरीब दा लाल दातिए साडा भोग गरीब दा भोग गरीब दा मां तेरे नसीब दा भोग गरीब दा मां तेरे नसीब दा
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਖਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਬੇਮਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਬੇਮਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਹਰਦਮ ਦਾਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹਰਦਮ ਦਾਤੀ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਲਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾ ਤੇ ਤੋ ਪਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾ ਤੇ ਤੋ ਪਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ, ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਲਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਗਾਲਾ, ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਲਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਲਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਜਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਉੱਚੇ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਗਨ ਚਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ। ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਅਲਬਲਾ ਨੂੰ ਦਬੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਗਰਣ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਖੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਔਰ ਜੋ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣ ਤੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ, ਦੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਮਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੀ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। हे ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ, ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ,
ਜੈਕਾਰਾ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਭੈਰੋ ਜਤੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। 80,84 ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾਈ ਜਾ, ਉੱਚੇ ਭਵਨਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਨੇਤਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾਈ ਜਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ।